जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम अष्टम श्रेणी साहित्य बहीर जल कवितार प्रश्नोत्तर गुड़ी को देखा। आज प्रथम प्रश्न है जल कवितार कवि किए। उत्तर है जल कवितार कवि सन्थ अरक्षित दास। प्रश्न नंबर 2 कहा कहा मध्य होइतिबा कथोपकथन विषय जल कवितार वर्णना करा जायछि। उत्तर है चैतन्य और मन मध्य होइतिबा कथोपकथन विषय जल कवितार वर्णना करा जायछि। प्रश्न नंबर 3 जल कविताटी कविंकर केउ पुस्तकर अंतर्गत। उत्तर है जल कविताटी कविंकर महिमंडल गीता पुस्तकर अंतर्गत। प्रश्न नंबर 4 पंचभूत कहले कौन बुझ। उत्तर है पंचभूत कहले माटी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश यही पंच उपादान को बुझा जाए। यही पांच उपादान को नहीं जीवन और जगत गठित होता है। प्रश्न नंबर 5 अग्निरु जल जात होई कवि एहीपरि कहीं कहते। उत्तर है उजान और अम्लजान निर्धारित परिमाण मिश्रण घटिले जलर उत्पत्ति हुए। यही दुई बाष्पर मिलन जनित रासायनिक प्रतिक्रिया फल उत्ताप बा अग्नि सृष्टि होते। तेणु कवि अग्निरु जल जात होई बोली कहते। प्रश्न नंबर 6 कवितार प्रथमांशरे कवि जलर महिमा संपर्क में कौन वर्णना करछंती। उत्तर है कवितार प्रथमांशरे कवि जलर महिमा संपर्क में वर्णना करी कहछंती जे जलभूतों कथा जानिबा विषय केही एही ब्रह्मांडरे नाही। अग्निरु जल जात हुए एवं जल सकल घटरे रही थाए। प्रश्न नंबर 7 जीवे अजीवे पूरी थाई एठारे जीव और अजीव कहले तुमे कौन बुझुच। उत्तर हे जीवे अजीवे पूरी थाई एठारे जीव और अजीव कहले सजीव अर्थात प्राणी जगत, अजीव अर्थात जड़ जगत को बुझाई थाए। प्रश्न नंबर 8 जीव मानक संख्या संपर्क में कवि कौन कहते। उत्तर है जीव मानक संख्या संपर्क में कवि सूचना दे यह 56 कोटी बोली कहते। जीव मानक कवि केते भाग रे विभक्त करछंती। उत्तर है जीव मानक कवि 4 भाग रे विभक्त करछंती। सही विभाग गुड़ी को कवि की ना देछंती। उत्तर हे सही विभाग गुड़ी को कवि चलंता, निश्चल, उड़ा और बुड़ा आदि नाम देछंती। प्रश्न नंबर 11 जल सहित जीव मानक संपर्क विषय कवि कौन कहते। उत्तर है जल सहित जीव मानक संपर्क विषय कवि कहते जे 56 कोटी जिते जीव अछंती से समस्त जलरु जात होइछंती। प्रश्न नंबर 12 जल सहित वृक्ष एवं पक्षी मानकर की संपर्क रही। उत्तर है जल सहित वृक्ष एवं पक्षी मानकर जन्मजनित संबंध रही अर्थात वृक्ष एवं पक्षी माने जलरु जात होइछंती। प्रश्न नंबर 13 जलटी समस्त संहारी यह कह कहीं। उत्तर है जल बिना समस्त सृष्टि ध्वंस हुए अत्यधिक जल मध्य समग्र सृष्टि विलुप्त हो जाए। तेणु जलटी समस्त संहारी बोली कह। प्रश्न नंबर 14 क्यों घटना को कवि जलर माया बोली वर्णना करछंती। उत्तर है जलर नानादि वर्ण धारण और नानादि सृष्टि को कवि जलर माया बोली वर्णना करछंती। 15 नंबर प्रश्न जल संगते जल हेबु कवि एपरी लिखिबार कारण कौन। उत्तर है जल जेभली जगत रे सबुठारे परिपूर्ण होई निजर समदृष्टिर परिचय देउछि से भली मन को उपदेश दे चैतन्य कहिछि जे से समस्त जगत को समान भाव में देखिए। तेणु जल संगते जल हेबु बोली कवि वर्णना करछंती। प्रश्न नंबर 16 कौन कले जड़े अमर हो पारिबो बोली कवि सूचना देछंती। उत्तर है समग्र जगत को समदृष्टि देखिले जड़े अमर हो पारिबो बोली कवि सूचना देछंती। सप्रसंग सरलार्थ प्रश्न नंबर 17 अग्निरु जल जात होई यह तो न जानती केही। यार उत्तर हेब संक्षिप्त पद्यांशटी जल शीर्षक कवितारू आनीत।
ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଜଳର ଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ କବି ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଳ କବିତାଟି ତହିଁର ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦ କ୍ରମରେ କବି ଏଥିରେ ଜଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଅଗ୍ନିରୁ ହିଁ ଜଳ ଜାତ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଏହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଚାରଧାରା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଚାରଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିଙ୍କ ମତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ନାନାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଧରେ ତା ମାୟା କି ଜାଣେ ସଂସାରୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଜଳର ମାୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଜଳରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଜାତ ହୋଇଛି। ଏହି ଜଗତରେ ଯେତେ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ସେସବୁର ମୂଳରେ ଅଛି ଜଳ। ନୀଳ ରଙ୍ଗଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଯାଇ ଜଳରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିପାରେ। ତାହାର ମାୟା ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଳ ହିଁ ଜଗତରେ ଥିବା ନାନାଦି ଆହାର ଜାତ କରୁଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ଜଳ ସଙ୍ଗତେ ଜଳ ହେବୁ ସକଲ ସମାନ ଦେଖିବୁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମଣିଷର ମନକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଜଳରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। ଜଳ ଥିଲେ ଜଗତ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରହି ସୁଖରେ ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଳ ଚାହିଁଲେ ପୃଥିବୀକୁ ରଖିବ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଜଳର ଏକ ମହତ୍ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ତାର ଏହି ମହତ୍ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ କବି ଚୈତନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର ମନକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20। ଜଳ ଯୋଗୁଁ ଜଗତରେ ଜୀବନ କିପରି ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ନିଜେ ପଢ଼ିଦେବ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21। ସକଳ ଜୀବ ଜଳ ନିକଟରେ ଋଣୀ ପଠିତ କବିତା ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଦେଖିନିଅ ଉତ୍ତର। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22। ପଠିତ କବିତା ଅନୁସାରେ ଜଳର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23। ଜଳର ଅପବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23ର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ତୁମେ କି କି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24ର ଉତ୍ତର ହେବ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଡ୍ୟାସ୍ କୋଟି ଜୀବ ଯେତେ ଜଳରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ସମସ୍ତେ। 56 କୋଟି ଜୀବ ଯେତେ ଜଳରୁ ଜାତ ଏ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଡ୍ୟାସ୍ 14 କୋଟି ଜୀବ ଜଳରୁ ଏ ସର୍ବ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ 14 କୋଟି ହୋଇ ଜଳରୁ ସର୍ବ ଜାତ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଚଲନ୍ତା 14 କୋଟି ଜୀବ ଜଳରୁ ଏ ସର୍ବ ସମ୍ଭବ। ନିଶ୍ଚଳ 14 କୋଟି ହୋଇ ଜଳରୁ ସର୍ବ ଜାତ କହି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 26। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ବିଶେଷଣ ଓ କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଥକ ପୃଥକ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଯେପରି ଉଡ଼ା ବିଶେଷଣରେ ଉଡ଼ୁଥିବା, କ୍ରିୟାରେ ହେଲା ଉଡ଼ିବା। ବାକ୍ୟ ହେବ ଉଡ଼ୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ରିୟାରେ ହେବ ମୋ ଗୁଡ଼ିଟି ଭଲ ଉଡ଼ୁଛି। ସେହିପରି ହେବ ବୁଡ଼ା ବିଶେଷଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଡ଼ିଥିବା, କ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଡ଼ିବା।
ବାକ୍ୟ ହେବ ବିଶେଷଣରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ମଙ୍ଗୋଲୀୟ ଜାହାଜରେ ଲୁହା ପଥର ଅଛି। କ୍ରିୟାରେ ହେବ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଜଳନ୍ତା ବିଶେଷଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଳୁଥିବା, କ୍ରିୟାରେ ହେବ ଜଳିବା। ବାକ୍ୟ ହେବ ବିଶେଷଣରେ ଅର୍ଥରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରେ ପଶିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରିୟାରେ ହେବ ବାକ୍ୟ ଶୁଖିଲା କାଠ ଭଲ ଭାବେ ଜଳୁଛି। ଚଳନ୍ତା ବିଶେଷଣରେ ଅର୍ଥ ହେବ ଚାଲୁଥିବା, କ୍ରିୟାରେ ଅର୍ଥ ହେବ ଚାଲିବା। ବାକ୍ୟ ହେବ ବିଶେଷଣରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଅ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାରେ ବାକ୍ୟ ହେବ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଚାଲୁଛି। ଫୁଟନ୍ତା ବିଶେଷଣରେ ହେବ ଫୁଟୁଥିବା, କ୍ରିୟାରେ ହେବ ଏହାର ଅର୍ଥ ଫୁଟିବା। ବାକ୍ୟ ହେବ ବିଶେଷଣରେ ଫୁଟିଥିବା ପାଣିରେ ବେଙ୍ଗଟି ପଡ଼ିଗଲା। କ୍ରିୟାରେ ବାକ୍ୟ ହେବ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 27 ନାନାଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଜଲଧରେ ତା ମାୟା କେଜାଣେ ସଂସାରେ। ଏହି ପଦରେ ଥିବା ତା ମାୟା କେଜାଣେ ସଂସାରର ଧାଡ଼ିଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଳର ଆକର୍ଷଣକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଭ୍ରମକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଜଳକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଜଳ ପ୍ରତି ଥିବା ମମତାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଖ, ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭ୍ରମକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 28 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ଅନେକ ପୁଷ୍ପ ଜଳରୁ ଜାତ, ଫଗୁଣ ମାସେ ଦୋଳଜାତ। ଉତ୍ତର ହେବ ଜାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ, ଜାତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମ ଜାତ ହେଉଛି ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜାତ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଜଳରୁ ଏ ସର୍ବ ସମ୍ଭବ, ମଣିଷ ଉଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ। ସମ୍ଭବର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ସମ୍ଭବ ହେଲା ଜନ୍ମ ବା ଜାତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ଭବର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ ବା ସମର୍ଥ। ଆମ୍ବିଲୁ ରାଗ ଯାଏ କହି ତା ରାଗ ଦେଖି ଡରେ ମୁହିଁ। ପ୍ରଥମ ଆମ୍ବିଲୁ ରାଗ, ଏଠାରେ ରାଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱାଦ ଓ ରାଗୁଆ। ତା ରାଗ ଦେଖି ଡରେ ମୁହିଁ, ଏଠାରେ ରାଗର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ରୋଧ। ବଢ଼ି ଆସୁଛି ଖରା ତେଜ, ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ବେଗେ ତେଜ। ପ୍ରଥମ ତେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତାପ ବା ପ୍ରଖରତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଶ ଏକ ଦ୍ୱୀପ, ଚଉରା ମୂଲେ ଜଲେ ଦୀପ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱୀପ, ଦ୍ୱୀପର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳଭାଗ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱୀପର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଦୀପ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।